अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला निद्द लहु व ला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व इज़्ज़तमंद मुसलमानानो, लाकम मियाश की रवाना दाव चलेगी देता द अगस्त म्याश भी लिखीगी दे म्याश की सवालसम तारीख मानदे यानी कम तारीख की सबा नाबल रा रवान दे दा तारीख द पाकिस्तान द आज़ादी तारीख दे पदी तारीख माने अल्लाह जल्ल शानुहु मुसलमानान ला जो अज़ीम शान आज़ादी वर्कड़े वा कि द फिरंगियानो ना द अंग्रेज़ानो ना अल्लाह जल्ल शानुहु मुसलमानान आज़ाद करल और दीला अल्लाह जल्ल शानुहु खपल मुल्क और खपल हुकूमत और खपल बादशाही वर्कड़ा दे हवाले सरा लग वज़ाहत कुम द पाकिस्तान पर आज़ादी के दटोलो नलवे किरदार और दटोल ने ज़्यादा किरदार दा उलमाए कराम अदा कर रही और मौरख़ीन दा खबर ज़िक्र कई कि बड़ी दुनिया के दो मुल्कों दा सीरी चिराल इस्लाम को माने आज़ाद शुरू यो मदीना और यो पाकिस्तान। मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चकल द मुशरिकीन मगर जुल्मुन न तंग शो न लाड़ो मदीने के हिजरत को गोया कि मदीना अगर मुसलमानान योजाना मुस्तकिल इलाका दाव कर दिला उम्दक करेंगे पाकिस्तान दाल इस्लाम बुनुमाने आज़ाद से मिले मुसलमानान चकल दो अंग्रेज़ान और पेरंगियान जुल्मुन न तंग शो नागीज़ान लखल मुल्क द जुदावाली मुतालबा करा और बदी मुतालबा की मुसलमानान अल्लाह ताला कामयाब कर अगले अल्लाह ताला खपल मुल्क पर उमूमन सुमन ची दो इस्लाम द तरक़े लपारा हली ज़िली दी मंडी तड़ली दी कोशिशुन दी काविशुन दी नुदा द उलमाए कराम ज़िम्मेदारी दा उम्दक करेंगे द बातिल खिलाफ जिहाद कवल द बातिल खिलाफ उदरिदल द जाबिर और द जालिम बादशाह महिदा कलिमे हक वयल दाम द उलमा ज़िम्मेदारी दा तो द पाकिस्तान पर आज़ादी के रटून नलवे किरदार रटून नलवे क़ुव्वत और रटून नलवे कोशिशों दा उलमा करे ज़का पर बड़ी सग़ीर पाक हिंद मानदे इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह दा मुल्कों चुकम्बू पदी मुल्कों मानदे अतनिम सा वकाला द मुसलमानान हुकूमत तिरशे हो जागे था द मुग़लों दौर हुकूमत भी लिखेगी दगा हुकूमत और दगा बादशाही दा चलेदा देखिए अगरची अक्सरियत दादा इंदवान और रिसिकान और दोनों मजहबून वालों न मुसलमानों तादाद बकी पर निस्बत नूर कम हो लेकिन मशरी क़ुव्वत और वलवला और दबदबा और ज़ोर अल्लाह ताला मुसलमान लेवल पर हो
دیو جنا اتنیم سوا کال تقریبا مسلمانانو په دې علاقو باندې حکومت کړی و. خو زمونږ ازلي دشمن دا يهودي او عیسائی دی. کم ته جبا وکي پیرنګي ویل کېږي شو انګريزان. دا ازلي دشمن دی د مسلمانانو د حکومت دا نه منو نه تسلیمو او دی دا نه غوښتل چې مسلمانان دی دا دومره وګد حکومت وکي او دا روان دي داسې دا دومره لوی علاقه دي سره په حکومت کې دا چې دا حکومت او دا بادشاہي دا مشري د ختم شي. نو الته کې غیر علل د تجارت په عرض باندې د برتانیې نه کسان راغلي دي او د انډیا دی ملکونو طرف ته د تجارت په عرض باندې چې موږ د خپل تجارت او کاروبار وغیرہ شروع کو. بهرحال دغه تجارت نو بلکې په ملک کې انتشار جوړولو فساد جوړولو اختلاف پیدا کولو د مسلمانانو خلک برځن کولو د دې لپاره غیر راغلو. د خپل کاروبار او تجارت سره سره پیدا فتنې خورولې خو شامل کولو کې هغه خپل تعلقات قائم کړو. رفته تحریکونه دغه شروع شو ان تر دې چې د دې انګريزانو د دې پیرنګیانو د دې اغزور او د دې غدبدبا غلګ خوريدا د مغولو دور حکومت په لاړو ختم شو. داغي چې کوم اخیری بادشاہ بهادر شاه ظفر داغه نه دی حکومت واغ انګريزانو. نو په دې علاقو باندې د انګريزانو حکومت راغی. یا دا چې اتم سو کال مسلمانانو حکومت کړو یا دا چې اچانک هغه نظام ګډوډ شو د انګريزانو حکومت راغی. خو بیا چونکه علاقه د مسلمانانو او حکومت مسلمانانو کړو مشرع مسلمانانو کړو هغه دا خبره نه برداشت کوله چې موږ دې د یو انګریزي له یو پیرنګي لاندې خپل وخت تیر کړو. علماء کرام د دې خلاف جدوجہد کوششونه شروع کړل. څو وخت بعد تقریبا 1633 کې شاه عبدالعزیز رحمه الله کوم چې شاه ولی الله رحمه الله دا غزوی دی امام الهند چې دا ویل کېږي زمون د ټولو مشرانو د استادانو د قران او د حدیث چې کوم سند دی دا امام الهند د شاه ولی الله رحمه الله دا شاه ولی الله صاحب دیو شاه عبدالعزیز رحمه الله فتوا ورکړه چې انډیا بل صغیر په هند ملکونو چې کوم دا یو ودا د مسلمانانو علاقه نه ده دا دارالحرب دی دا د انسان او د غیر مذهب علاقه ده دلته کې جهاد فرض دی. د جهاد کله هغه اعلان وکړ علماء تحریکونه شروع کړل. شاه اسماعیل شهید رحم الله سید احمد شهید رحم الله د دې والد محترم هغه تحریکونه چلولې دي. د دین مخکې د دین کو شاه الله رحم الله د اکبر بادشاہ خلاف تحریک چلولې و. ځکه اکبر بادشاہ چې کوم ځای ځان یو باطل دین یو کړی ته دین الهي وي زما بندګي شروع کړي. نو امام الهند شاه الله رحمه الله د خلاف جهاد شروع کړو. بیا د هغه زمانو د انګريز خلاف جهاد شروع کړو. بیا د شاه الله رحمه الله موضوع شاه اسماعیل شهید رحمه الله او دارنګه سید احمد شهید رحمه الله دی د انګريز خلاف زیب د جهادونو کړی دي چې د دې جهاد پونه او د دې جهاد آغاز دا د نوخار شهیدونو شوی دی. شهیدو کې دې جهاد کړی دی په بونیر کې دې جهاد کړی دی بلکې بونیر د دې اصل مرکز و. دا رنګي په مقام باندې جهاد شوی دی په ملکن کې جهاد شوی دی. ان تر دې چې تحریکونه دې چلیدل کوششونه دې جاری وو صوابه کې د هر په مقام باندې یو لوی جهاد شو. بیا اخر کې په بالاکوټ په مقام باندې چې کوم غزا شوی دا کوم جهاد شوی دی په دې کې دا دوه علماء کرام دا شهیدان شوي. د تحریک آغاز علماء وکړو د مسلمانانو د ازادۍ لپاره کوشش هغه شروع کړو. نو کله چې دې شهیدان شول دې سره په میس کې غداری وشوه او د تحریک د دې ختم نه و تحریک د دې جاری و. زه به دې خپل شاګردان او خپل مریدانو او خپل دارنګه ملګری نیګلو تحریکونه هغه جاری کړو. د دې د شهادت نه بعد وروسته دور کې بیا د 1857 جنگ آزادي وشوه. په دغه جنگ آزادۍ کې چونکې
د بر اسرائیل پاک وهن علماء کرام کله دا فتوا ورکړې و چې ګورې د انګريز خلاف جهاد فرض دی نو په انګريز باندې جهاد هم ډېر بد لګي کله چې هغه د جهاد نو مورې نو هغه په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل او د پاکستان په آزادۍ کې چې کوم قرباني علما ورکړي دي تاسو ان شاء الله وسوره ولې دومره قرباني بل چانه ورکړي شاته دین د علما حضور د تحریکونو دا غنه بعد جناب بابا رحم الله راغلی دی او پاکستان حاصل کړی دی شاته د علما تحریکونو دي د 1857 جنگ آزادۍ راواله تر 1862 پورې په 15 کال کې 15 لک علماء کرام دا شهیدان شوي نن بیا خلک علما اوس کړی دي پاکستان هو پلان کو آزاد کړی دی پاکستان علما آزاد کړی دي تلک تاریخ وګوره 15 لک علماء کرامو 15 کال کې قرباني ورکړي دی هغه ویني به دي پاکستان دغه په وینو کې آزاد شوی دی او په دې 15 کال کې خاص کر په تحریک آزادۍ کې په جنگ آزادۍ کې کم چې 1857 جنگ آزادۍ وا په دې کې د جهدي چاندي چوک نه راوړل تر لاهور پورې بایروډو او درېل په پټه مې داسې ونه نه وا چې په دې ونه پورې د عالم لاش پړل نه و اتیا زره علماء کرام دای پن سکړي دي د علماء لاشونه دا په ونه پورې ورته کم کس په پرېل کراته نو باقي دا بعد لاشونه ښکارېدل کم کس په پروت راته دا باقي لاشونه ښکارېدل د دې دومره قربانو نه بعد پاکستان آزاد شوی دی نن وی علماء په سیاست کې څه امره علماء په سیاست څه پويږي علماء په کومه څه پويږي وایي تعالی پاکستان علماء آزاد کړی دی سیاست د علماء حق دی مشري د علماء حق دی ته په سیاست څه پويږي چې ته یو جاهل یو ان په سیاست څه پويږي په سیاست علماء پويږي په مشري علماء پويږي دا تحریک د علماء بهرحال د 15 لکو علماء او شهادت نه بعد پاکستان الله تعالی آزاد کړی او د دینه بعد چې کله دا تحریک اوچلې د دومره قرباني وشوي او بیا موږ علماء کرام داسې نه دي ناس دی اول د جهاد آغاز کړی دی سیاسي تحریک شروع کړی د دینه بعد په 1866 کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خودري شو چې دا یو مدرسه موږ قائمو باندې کوم ان شاء الله علماء کرام جوړیږي او دا علماء کرام مجاهدین دی په انګریز خلاف بیا جهاد کوي بیا دغه دارالعلوم دیوبند چې موږ باندې شاګرد دی شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله هغه د تحریک باندې وو هغه دا سوچ کړی دی چې مسلمانان دی الله تعالی آزاد کړي لکه حکومت دا وخت انګریز په پیرنګي حکومت وو بهر حال قربانه دا شروع وی کوشش شروع تقریبا کو 1920 کې مولانا تنویر صاحب رحم الله او نور چې کوم علماء کرام مشرانو د علوم دیوبند په اکابرو کې د دې یو رائے دا قائم کړه چې دا چې تحریک موږ شروع کړل د انګریز خلاف انګریز په دې علاقې نوځینا چې مسلمان د ځان حکومت ملوشي هندو ته ځان حکومت ملوشي دا علاقه بالکل پاک شي دا کم چې دو قومي نظریه را کم چې د مسلم لیگ هغه غټ پوینټ وو مسلم لیگ والا لا چغواله چې دو قومي نظریه د زمګه انډیا د ځان شي مسلمانان د ځان شي نو په دې نظریه کې سره حکیم الامت مولانا اشرف علي تھانوی رحم الله دا وسره ملګری وو دارنګه مولانا حسین احمد مدنی رحم الله علامہ شبیر احمد عثماني رحم الله علامہ ظفر عثماني رحم الله دا علماء کرامو د دې دا رائے وا چې انوان دي ځان شي مسلمانان دي ځان شي لکه یو خبر دې غواچوي بعضی د تاریخ نه خبره کسان جاهل ان پړه دا خبر کوي چې علما د پاکستان د آزادۍ خلاف وو په دې خبره نه پوهه کېدل دا 100% دروغ ویلي دي علماء دا خبره غوښتله چې پاکستان دې آزاد شي البته یو شخصیت شیخ الهند رحم الله دا غیر ایدا وا چې نه موږ د انګریز نه ازادي حاصل وکړو خو لیکن دا ټول علاقه د مسلمانانو دا دیني چې هندو ځان شي مسلمان ځان شي ګوره دا پوینټ وکړي دا نقطه دا وا هغه چې ګوره په دې علاقو باندې عموما
اتنیم سو کال مسلمان حکومت کړی دی دا مسلمان علاقه نه دا د هندو علاقه نه ده دا ټول علاقه به مسلمان ته ملاوي تقسیمیږي منا مشرب مسلمانې حکومت پر مسلمانې تقسیم پکې نشته دا غره یو خوا ځکه هغه ته هندو جدا کې مسلمان جدا کې نو په دې علاقه باندې مسلمان حکومت او د درې ملکونو د مسلمان په حکومت کې راغلی وو دا غي ځان یو طاقت او دا غي ځان یو دبدبه وا ته مسلمان طاقت ولې تقسیمې چې مثلا دا جماعت دی دا زموږ د محلي ملکیت دی یو کوم د جماعت په مد باندې نیمو یو شي نیمه بل شي دا خبره خطرناک نه ده یو جماعت دی د جماعت د زاړه مشران د جماعت مشران شي شولهن سے امرای داوا چې دا علاقې د مسلمانانو دي په دې باندې اتم سو کال مسلمانانو حکومت کړی دی تقسیم مقسیم په موږ نه بیا مسلمانانو حکومت ورکوي دا غره دی او یو خبره بل کوم چې په اصلو کسانو کې یو عالم وي چې زماره اداره او یو کم سنوي زماره اداره د یو عالم د نور تاسو بدنامه ویل صرف د شولهن سے برای داوا د نور ټول علما راوړل چې پاکستان د ځان نشي انډیا د ځان نشي بیا ول علما ته بوتنی ولیکيږي او شولهن سے د پاکستان د ازادۍ لپاره یا د انډیا د جلال افی د امریت آزاد شي کوم جدوجہد کړی دی تحریک ریشمی رومال هغې چلولی دی تحریک ازادي هغې چلولی ده مولانا عبید الله سیندي رحم الله تحریک چلولی دی تحریک ریشمی رومال یو ځل پټکي او په هغې باندې لیکل کړي دي چې دا ټولې علاقې د مسلمانانو سره یي پلانکي ځای کې او پلانکي ګورنر یي دنه مشري وي او بل ځای کې او پلانکي ګورنر یي د ټولې علاقې او نقشه جوړه کړې ده حکومتونه جوړ کړي دي او شولهن صاحب خپله تللی دی سعودي ته د سعودي د مشرانو سره دې خبرې لپاره ملاقات کو تاسو موږ سره ملګرتیا تعاون وکړئ موږ د علاقه د انګریز نه آزادو مولانا عبید الله سیندي رحم الله افغانستان ته لېږلی دی چې د افغانستان کسان تیار کړي چې دې موږ سره ملګرتیا وکړي چې د علاقه آزاده شي دې ته تحریک ریشمی رومال ویل کېږي مولانا عزیر ګل رحم الله دې خوا راغلی دی دې ملاقات علاقو طرف ته دا تحریک چلولی دی دا د هغې تحریک کسان خو بهرحال په دې تحریک کې د سعودي حکومت غداري وکړه د سعودي چې کوم بادشاه وغه وینا ستا ملګرتیا زونه کوم انګريز خبر کړی چې ستا د حکومت خلاف یو کس راغلی دی او هغه ستا حکومت ختمول غواړي نو انګریزان بیا لګېدلي شولهن صاحب د سعودي د ځمکې نه هغه ګرفتار کړی دی شولهن صاحب دی ورسره شاګرد دی مولانا حسین احمد بدین رحم الله او مولانا عزیر ګل رحم الله دا اوسېدلي دي دوه کاله دې د مالټې په جیل کې تېر کړي دي او دومره تکلیفونه دومره مصیبتونو کې دې ګرفتار وو چې تاریخ هر څه لیکلي دي نو کله چې شولهن صاحب رحم الله وفات شو نو کله چې هغه لامبو و دا په شا کې سلور انچې سوري وو څومره سلور انچې دا په شا کې سوري وو و چې هغه ته وی مدني صاحب ته چې دا ساده استاد څنګه دا په شا کې سوري شوي دي هغه ته فرمایي چې دا راس ما نه ښکاره کوه اوس مې ښکاره کړم ورته وی شیخ صاحب مې بوتو په یو پاڼه باندې لیکل کړو چې تو په بر صغیر پاکستان کې د انګریز حکومت ومنه ته د انګریز خلاف جهاد مکوه دا به چې نه و د سخت کوي د سخت کوه ما هم به سیخان یو ګرم سیخان دا به اور بلې دو اړې به سیخان د په سملو ودا سیخان بر شیخ صاحب په غومه باندې په وینه باندې دا سړېدل د شیخ صاحب په بنده کې دا کوم سلور انچې سوري شي وي دا د سیخان د راځي شي شیخ صاحب تو کاله بعد بیا رها شو او بیا شپږ میاشتې بعد وفات شو بهرحال تحریک ریشمی رومال دا په زیات پټي کې دا لیکل شوی او عبید الله سیندي صاحب پټي والے وو نن هم زیات پټي ولې خطرناک دي خلک دا غني یریږي دا ټول علماء او تحریکونه دي دایي قرباني دي بهرحال دا غینه بعد د کوم چې د علامه اقبال نظریه را د قومي نظریه دا نو مې نظریه تانوي سي وا حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحم الله رستو بیا د نظریه اقبال خپل کړی را تانوي سي فرمایي چې ما زما شګو ترتور چې آیا مسلمان د جدا شي هندو جدا شي کنه د دې لسان په ډیر کوم یو حکومت پکار دی ما خوب کې نبی رسول الله ولرو ما ته نبی اسلام وایي چې د مسلمانانو حکومت ځان نه پکار دی او د هندوانو حکومت ځان نه پکار دی د دین هغه دوه قومي نظریه رو باسره بیا اقبال رحم الله دا نظریه خپل کړی دا ګویا کې د دوه قومي نظریه رو منی باندې دا
حكيم الأمة مولانا أشرف علي تنویر رحمه الله علیه لږ تاریخ وګورئ او بیا د هغې نه بعد د اکثر علماو رایې دا وه په دې کې مفتي شفیع رحمه الله، علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله، علامه ظفر عثماني رحمه الله او دا شاه احمد نوراني رحمه الله د دې والد صاحب مولانا عبدالعلیم رحمه الله دا د تحریک باندې چې پاکستان ځان شي انډیا ځان شي بهرحال د ډېرو کوششونو بعد او د ډېرو تحریکونو نه بعد او د ډېرو قربانونو نه بعد تاسو ته ما وویل چې 15 لکه علما کرام دا شهیدان شوي دي د اتول د 80,000 علما کرام لاشونه په ونه پورې ځوړند د دې په وینو کې دا پاکستان آزاد شوی دی. بهرحال په 14 اگست 1947 باندې الله جل شانو پاکستان آزاد کړ. د دومره قربانو د دومره تحریکونو نه بعد قرباني به چا ورکړي دي علما ورکړي ویني هغه ته کړی دي تحریکونه هغه چلولې دي ورکم تحریک چې تاسو وګورئ هغه کوم تحریک په تحریک کې بنیادی کردار علما ادا کړی دي. په تحریک رشمی رومان دی په تحریک ازادي ده ولتين مخکې د ټیپو سلطان تحریک ته یا د هغې چې کوم مشران تېر شوي د هغې تحریکونه دي په ډېر ټولو کې د علماو هغه محنتونه دي ور یو تحریک دا د علماو نه بغیر نه دی کامیابه شوي او جناب بابا رحم الله په خپل باندې فرمایلی دي چې زمانه شاته د علماو زور ما په خپل یوازې هېڅ هم نه دي کړي دا د علماو زور ما سره پاکستان په دې باندې آزاد شوی دی خو چې دې علماو د پاکستان د ازادۍ مخالفت کړې وي سوال نه پیدا کړي چې د پاکستان آزاد شوی وي علماو تحریکونه چلولي دي قربانۍ برداشت کړي دي وینې تویې کړي د پاکستان بیا آزاد شوی دی نن هم بیا وایي چې علماو څه کړي دي علما په کومه څه پوهېږي علما په مشرۍ څه پوهېږي علما په مشرۍ پوهېږي علما په حکومت پوهېږي دا څه د دې حق دی او بیا جناب بابا رحم الله دې علماو له دومره عزت ورکړو چې د پاکستان د ازادۍ نه بعد ساله پاکستان جنډه چې کله دا اوچتېده نو علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله اوچته کړې ده او په بنګلادیش کې علامه ظفر عثماني رحمه الله د پاکستان جنډه اوچته کړې ده او د جناب بابا جنازه علامه شبیر احمد عثماني کړې ده نو دا د علماو د تحریکونو نه بعد د پاکستان آزاد شوی دی. موږ د پاکستان په ازادۍ باندې د الله جل شانو شکریه ادا کول پکار دي. عموما خلک تپوس کوي آیا جشن ازادي مناول څنګه دي په دې ورځ باندې خوشحالي کول څنګه دي علماو لیکلي دي چونکه جشن ازادي عبادت نه دی دا زموږ یو قومي تهوار دی مذهبي تهوار نه دی قومي تهوار دی نو په دې ورځ باندې خوشحالي کول جایز دي خو د شرعي حدودو کې دننه ده دومره غانې بجانې او دومره باجې او دومره عمل په مقاصد ډېرې اجازه نشته البته شرعي حدودو کې دننه د پاکستان چې کومې نغمې دي نظمونه وغیره ویلی شي بلکل د دې اجازه شته د خوشحالۍ اظهار شته دی او اصل خوشحالي دا ده چې موږ د الله جل شانو شکریه ادا کړو یو 2 رکعات نفل ادا کول پکار دي ځکه تاسو ته ما وویل د دنیا په تاریخ کې 2 ملکونه د اسلام په نوم باندې آزاد شوي دي یو مدینه یو پاکستان نو د الله جل شانو د دې لوی نعمت شکریه ادا کول پکار دي اسینا چې دا ازادي دومره چې د لاړې نشي چې د نور څوک راماندې را نشي چې بیا د چا غلامان نشو د دې ازادۍ قدر پکار دی او د الله جل شانو د دې لوی نعمت شکریه ادا کول پکار دي کم از کم په دغه باندې یو 2 رکعات نفل دا ادا کول پکار دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین